समस्त साहित्यप्रेमी सारस्वत साधक साधिका पाठक पाठिका श्रोता मानंकु केसी राउत एजुकेशन तरफरु मु कंडूरी चरण राउत नमस्कार जनाउछि। आसंतु सुनिबा सुनीता बारिकंक प्रेमर अफेरा बाट संपर्क रे मु लिखिथिबा समीक्षाटी। ए समीक्षाटी दैनिक संवादपत्र अपराह्न 9/5/2024 गुरुवार दिन प्रकाशित होईछि। सेथिपाई खबर कागजर संपादक बंशीधर जेना भाई को आंतरिक धन्यवाद सह कृतज्ञता जनाउछि। समीक्षाटी सुनिबा पूर्वरु अनुरोध करिवि जो माने मो चैनल रे नुआ से माने सब्सक्राइब करने सहित निजर सुचिंतित मतामत रखिए। ताहले आसंतु सुनिबा समीक्षाटी। प्रेमर अफेरा बाट निरोला प्रेमर निच्छक अवतारणा। सांप्रतिक युव काव्यस्वर भितरे सुनीता बारिक नूतन संभावनार एक विमुग्ध उच्चारण। कविता प्रति तांकर विपुल अंगीकारबद्धता समकालीन कविमानंक मध्यरे तांकु एक स्वतंत्र परिचय देइछि। मोट 50टी कवितार समाहार रे पश्चिमा पब्लिकेशन भुवनेश्वर द्वारा प्रकाशित प्रेमर अफेरा बाट तांकर प्रथम कविता संकलन हेले हैं एथिरे प्रेम प्रणय और प्रीतिर वार्ता नियारा मने हुए। सेथिपाई तो से सत्ता कवितारे लिखिपारती प्रेम एक अमृतर धारा जहाँ संचरित हुए प्रतिटी हृदय रे। पवित्र ए प्रेम को शुद्ध होई रहिबाकु दियो, कलंकर कालीमारे ताकू विवश करी कि विवर्ण करा न जाऊ शुद्ध चेतना रे। सतरे बड़ विचित्र ई प्रेम, केतेबेले निजे हारे तो केतेबेले अन्य को हराए, पुणी केतेबेले निजे जीते तो केतेबेले अन्य को जिताए। केउ आबहमान कालरू जीवनर प्रतिटी सोपान रे एहार अनुभव। प्रेमर अफेरा बाटरे थरे पाद बढ़ाइले आउ फेरिबा सहज नुहे। प्रेम करिबा पाप नुहे, हेले ताहा जदि ग्रहणीय न हुए प्रेम पालटि जाए असराए लुह आउ विच्छेद जनित कुह। तेणु प्रेमर रास्तारे चारि कवितारे सुनी लिखिछंती, सतरे केते विचित्र ए प्रेम ना। केबे हारे पुणी हराए, केबे जीते पुणी जिताए, आउ केबे दूर दिग्बଳରେ प्रतारणार स्वर अहरह फेरी पुणी लेउटु थाए। निशब्दरे काहार चापा गुंजरण छाती तल दरजारे गुंजरित होई कड़ लेउटाउ थाए प्रेमर अफेरा बाटरे। प्रेमर अफेरा बाटरे तांक मतरे प्रेम शाश्वत चिरंतन निरवच्छिन्न निरंतर भावे भल पाइबाकू प्रेम कहंती। तेणु प्रेम सूता मझिरे गंठी पड़िबाकू से नापसंद करिछंती। भल पाइबा भितरे संदेह अविश्वास मनांतर और मतांतर रहिले प्रेमर पिछिल पथरे गोड़ खसी पड़िबा ही सार हुए। तेणु प्रेमरे पड़ी नथिबा झियो कवितारे से लिखंती, प्रेम एक अड़ुआ सूता, थरे गंठी पड़िबा आरंभ हेले फिटेइबाकू नियंटिया पड़े समस्त शक्ति आउ सामर्थ्य। कवयित्री केवल विशुद्ध प्रेमर कथा कहि नाहंती, बरं प्रेमी जुगलंक वेदना विधुर जीवनर विरह संगीत को कवितारे प्रकाश करिछंती। गोलाप को छाड़ी प्रेमर कल्पना करा जाई न पारे। गोलाप डालरे कंटा थिला परी प्रेमरे अछि विरह। विरहर दुख को जे न सहिची से मिलनर आनंद आस्वादन करिवो किपरि। सेमिति गोलापर कोमलतार परस पाइबाकू हेले कंटार आघात सहिबाकू पड़ी थाए। प्रेमी जुगल निज प्रथम प्रेमर स्मारकी स्वरूप से गोलाप को ही बाछि थांती। से संपर्क रे चिन्ह कवितारे सुनी लिखंती, तमर मने थिबो कि ना प्रथम थर गोलाप धरु धरु हाथ रे कंटा फुटी
ଦରଜ ହେଇଥିବା କୋମଳ ଆଙ୍ଗୁଠିଟା ସେଥିରୁ ଝରି ପଡ଼ିଥିବ ସଦ୍ୟ ଲାଲ ରକ୍ତରୁ କେଇ ବୁନ୍ଦା, ଅଥଚ ଚିହ୍ନ ରହିଯାଇଛି ଆଜି ଯାଏ। ସୁନିଙ୍କ କାବ୍ୟ ନାୟିକା ଖାଲି ପ୍ରେମରେ ଉବୁଟୁବୁ ହେଇନି, ପ୍ରତାରଣାର ବହ୍ନିରେ ଜଳିଛି ବି। ସାରା ଜୀବନ ପ୍ରତାରଣାରେ ସନ୍ତୁଳି ହେଲେ ବି ନିଜର ପ୍ରେମର ଦୀପାଳିକୁ ନିର୍ବାପିତ କରିବାକୁ ଦେଇନି, ବରଂ ପ୍ରତାରଣାକୁ ଭୁଲିଯିବା ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ପ୍ରେମରେ ଅଧିକ ବାସ୍ନାୟିତ କରିବାକୁ ଶତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ପ୍ରେମିକକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇନି, ତାର ଶୁଭ କାମନା ଜଣାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି। ଏଇଟା ହିଁ ସୁନିତାଙ୍କ ନିରୋଳା ପ୍ରେମ। ପ୍ରତାରଣାର ସ୍ୱର କବିତା ଏହାର ଏକ ଛଳ ଛଳ ନିଦର୍ଶନ। ପ୍ରତାରଣାର ସ୍ୱର କବିତାରେ ସେ ଗାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରେମରେ ଛଳନାର ମୁଖା ପିନ୍ଧି ତମେ ସିନା ମୋତେ ବିବର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲ, ତଥାପି ମୁଁ ତୁମର ଶୁଭଚିନ୍ତକ ସାଜି ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରେମର ପ୍ରଦୀପ ଜାଳି ରଖିଛି। ତୁମ ପ୍ରେମରେ ପ୍ରତାରଣାର ମହକ ଛୁଟୁଥିବା ବେଳେ ମୁଁ ମୋ ପ୍ରେମରେ ତାକୁ ବାସ୍ନାୟିତ କରିବାକୁ ଶତଚେଷ୍ଟା କରିଚାଲିଛି। ପ୍ରେମରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯଦି ପ୍ରତାରଣାର ରୂପ ନିଏ ପ୍ରେମ ହୁଏ ଧୋକା। ସେହି ପ୍ରତାରଣା ଓ ଧୋକାକୁ ପାଥେୟ କରି ଭଗ୍ନ ମନରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଦୁର୍ବିସହ ହୋଇଉଠେ। ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରୀତି ପୁସ୍ତକରୁ ପୃଷ୍ଠା ହୁଏ ନିରୁଦ୍ଦିଷ୍ଟ। କେତେବେଳେ ଅମାନିଆ କୋହକୁ ଛାତିରେ ଚାପି ଧରିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏନି କି କଲମ ମୁନରେ ଇତି ଲେଖିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହେନି। ପ୍ରିୟତମର ଫେରିବା ପଥକୁ ନିର୍ନିମେଷ ନୟନରେ ଚାହିଁ ରହିବା ହିଁ ସାର ହୁଏ, ହେଲେ ସେ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଯବନିକା ପଡ଼େନି। କବୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଷାରେ ମୁଁ ଏଇ ଗଲି ଆଉ ଏଇ ଆସିଲି, ହେଲେ କାହିଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ନ ରଖିବା ତୁମର ପୁରୁଣା ବଦଭ୍ୟାସ। ଏସବୁ ଜାଣିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେଦିନୁ ତୁମ ଫେରିବା ପଥକୁ ନିର୍ନିମେଷ ନୟନରେ ଚାହିଁ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟର ଇନ୍ଦ୍ରିୟାତୀତ ରୂପ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଦିଗରେ ସୁନି ଜଣେ ସ୍ପର୍ଶକାତର ସ୍ରଷ୍ଟା। ତାଙ୍କର ପ୍ରେମାନୁଭୂତିରେ ଗଭୀର ଆତ୍ମତ୍ୟାଗର ଭାବ ସମ୍ବଳିତ। ଏହି କାରଣରୁ ସେ ସର୍ବଦା ଆତ୍ମସୁଖ ବଳିଦାନ କରି ପ୍ରେମିକାର ମନସ୍ତୁଷ୍ଟି ସାଧନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ। ପରସ୍ପରକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା କି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଉଭୟେ ବତୁରୁଥାନ୍ତି ଏକ ଅଜଣା ଭାବବେଗରେ। ଏହି ଆବେଗକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଇ ସୁନି କାଲି ରାତିରେ 2 କବିତାରେ ଲେଖନ୍ତି, କାଲି ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନର ତାରକସି କାମ ସବୁ ବିଛେଇ ହେଇ ପଡ଼ିଲେ ମୋ ଦରଭଙ୍ଗା ବିଛଣା ଉପରେ। ଝରକାକୁ ଲାଗି ରଜନୀଗନ୍ଧାର ପତ୍ର ସବୁରୁ ଝରି ପଡ଼ୁଥିବା ଅଳସୀ ବର୍ଷା ବିନ୍ଦୁ ଲଦି ହେଇଗଲେ ମୋ ହାତ ପାପୁଲିରେ। ଢେର ରାତି ଯାଏଁ ଆକାଶଟା ଛଟପଟ ହୋଇ ଲୋଟି ପଡ଼ୁଥିଲା କୋଳରେ। କେଜାଣି ତାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ବଦଳରେ ତା ସହ ମୁଁ ବି ବତୁରୁଥିଲି ଏକ ଅଜଣା ଆବେଗରେ। ଏବେ ତ ସବୁଠି ସଂକ୍ରମଣର ଭୟ, ପ୍ରେମ ବି ଏକ ପ୍ରକାର ସଂକ୍ରମଣ। ତେଣୁ ସଂକ୍ରମଣ କବିତାରେ ସେ ଲେଖନ୍ତି, କେହି ଜଣେ ନିଶବ୍ଦରେ ଆଉଟୁଥିଲା ଅତୀତର ପୃଷ୍ଠା। ସଂକ୍ରମଣର ଭୟରେ ଥିରି ଥିରି ଛୁଉଁଥିଲା ସ୍ମୃତିର ଅଦେଖା ହାତ ସବୁ। ସୁଖରେ ହେଉ ବା ଦୁଃଖରେ ଲୁହର କାମ ହେଲା ଝରିଯିବା। ବୁନ୍ଦାଏ ଲୁହ ହିଁ ଧୋଇଦିଏ ଅଇତ ଯୁଗର କୋହ ବେଦନାକୁ, ହୃଦୟ ତଳର ସାଇତା ଅବ୍ୟକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସବୁକୁ। ଆଉ କେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁ ହୋଇ ଝରିଯାଏ ଆଖି କୋଣ। କବୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଷାରେ ଲୁହ ସିନା ଝରିବା ତାର କାମ, ସୁଖ ହେଉ ଅବା ଦୁଃଖ ବୁନ୍ଦାଏ ଲୁହ ହିଁ ତ ଲୋଡ଼ା ନିଜ ଭାବନା ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ। ପ୍ରେମରେ ସଫଳତା ଓ ବିଫଳତା ଉଭୟ ଅଛି। କେଉଁଠି ପ୍ରେମର ମନ୍ଦିରଟା ଅଧା ଗଢ଼ା ହୋଇ ରହିଯାଏ ତ ଆଉ କେଉଁଠି କୋମଳ ହୃଦୟଟା ପ୍ରତାରଣାର ନିହାଣ ମନରେ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହୋଇଯାଏ। ବିନା ବାକ୍ୟ ବ୍ୟୟରେ ହୁଏ କ୍ଷତାକ୍ତ। କେଡ଼େ ବେଦର୍ଦୀ ମନ ସତେ। ସୁନିଙ୍କ ଅଧାଗଢ଼ା କବିତାର ଏହି ପଦଟି ନିଶ୍ଚୟ ଛୁଇଁବ ମନକୁ। ରହିଗଲା ବାକି ସବୁ, ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ, ଉଜାଗରେ କାଟିଥିବା ବିଳମ୍ବିତ ରାତି, କେଜାଣି ଆଉ କେବେ ପୂରା ହେବ କି ନା ଦରଗଢ଼ା ହୃଦୟର ଅଭୁଲା କାହାଣୀ। ସ୍ମୃତି କାଳେ ପାଉଁଶ ତଳର ନିଆଁ, ସେ ନିଆଁରେ ଦହକାଉଥାଏ ଚିରକାଳ। ଅବଶ୍ୟ କେବେ ସାଉଁଟା ସ୍ମୃତିକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ହୁଏ ବର୍ଷାର ରିମଝିମ୍ ଟୋପାରେ। ତେଣୁ ସୁନି ସ୍ମୃତିର କବର ତଳେ କବିତାରେ ଲେଖନ୍ତି, ଦରଗଢ଼ା ସ୍ମୃତି ସବୁ ଆନମନା ଏବେ, କେଜାଣି ଆଉ ଫେରିବ କି ନା
ସ୍ମୃତି ମାନେ କାଳେ କାଳେ ସମାଧିସ୍ଥ ମେଘମନା ଆକାଶ ଛାତିରେ। ସେମିତି ଏକ ସ୍ମୃତି ବର୍ଷାର କବିତାରେ ସାଉଁଟା ସ୍ମୃତିକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ସେ ଗାଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ମନ ଆନମନା ହୁଏ ସାଉଁଟା ସ୍ମୃତିକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ବର୍ଷାର ରିମଝିମ୍ ଟୋପାରେ। ନୀରବତାରେ ବି ଅନେକ କିଛି କହିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖନ୍ତି ସୁନି। ତାଙ୍କ ମତରେ ନୀରବତା ଯନ୍ତ୍ରଣା ନୁହେଁ, ତାହା ପ୍ରୀତିଭରା ଶୀତୁଆ ସଞ୍ଜର କାକର ଭିଜା ସ୍ମୃତି। ହୃଦୟର ଭାବ ଆଉ ଭାଷାକୁ ଅକ୍ଳେଶରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରନ୍ତି ନୀରବତାରେ। ନୀରବତା ବି କଥା କୁହେ, କେବେ ଲୁହରେ ତ କେବେ ଲହୁରେ। ଆଖି, ଓଠ, ହୃଦୟର ଭାଷାକୁ ପହଞ୍ଚାଇପାରେ ଅକ୍ଳେଶରେ ବିନା କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ। ସୁନିତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ହେଉଛି ନିରୋଳା ପ୍ରେମ, ଯେଉଁଠି ଅବିଶ୍ୱାସ କି ଛଳନାର ଲେଶମାତ୍ର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ସେଠି ପ୍ରେମ ସଙ୍ଗୀତରେ ଅଛି ଖାଲି ମୂର୍ଚ୍ଛନା। ପ୍ରେମର ସାରେଗାମାପା ବୁଝେନା ଉଚ୍ଚ ନିଚ, ଜାତି ଧର୍ମ କି ବର୍ଣ୍ଣ, ବୁଝେନା ବୟସ, ବୁଝେନା ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର। ଜୀବନରେ ରୋମାଂସ ନଥିଲେ ଜୀବନର ମାନେ ନାହିଁ। କବୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଷାରେ ଏବେ ଅନେକଙ୍କ ଅଭିମାନ, କାଳେ ଏ ବୟସରେ ଏତେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ କବିତା ଲେଖିବା ଏକ ସଙ୍ଗୀନ ଅପରାଧ। ତମେ କିନ୍ତୁ କୁହ, କି ଅଜବ କଥା, ଜୀବନରେ ରୋମାଂସ ନଥିଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଜୀବନ? ଚାଲ ଦୁହେଁ ନିରୋଳାରେ କିଛି ଖୁସି କିଛି ପ୍ରେମ ବାଣ୍ଟିବା। ଚାଲ ସଭିଙ୍କୁ ଲୁଚି ଟିକେ ନିରୋଳାରେ ପ୍ରେମ କରିବା। ବାସ୍ତବରେ ସୁନିଙ୍କ ପ୍ରେମର ଅଫେରା ବାଟ, ପ୍ରୀତି ନୈବେଦ୍ୟର ଅର୍ଘ୍ୟ ଥାଳି, ପ୍ରୀତି ଧୂପର ଉଚ୍ଛ୍ୱାସରେ ସେହି କାବ୍ୟ ମାନସ ହୋଇଛି ସୁଗନ୍ଧିତ। ରୂପ ଓ ଅରୂପ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରି ପ୍ରେମ ପ୍ରତି ନିଜର ସ୍ୱକୀୟ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରେମର ଅଫେରା ବାଟ ସୁନିତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ କବିତା ପୁସ୍ତକ ହୋଇଥିଲେ ବି କୌଣସି କବିତାରେ ବିଶେଷ ଅପରିପକ୍ୱତା ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହା ପାଠକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚୟ ଆଦୃତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା। ପରିଶେଷରେ ଏତିକି କହିବି, ସୁନିଙ୍କ ଲେଖନୀ ଆହୁରି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଓ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହେଉ, ଏତିକି ଶୁଭାଶିଷ। ରହୁଛି ମୁଁ କଣ୍ଡୁଚରଣ ରାଉତ। ନମସ୍କାର।